I hope you all have ready with your textbooks and notebooks, Nana. Today's class is important class, Nana. Today Yes, miss. attendance got increased. It's really make me feel good. So all of you listen to me carefully and understand the grammar point, Nana. Today's grammar point is gerund and present participle. Okay, let me share the screen. Gerund and present participle are identical, Nana. Rendu ఒకేలాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. That is why we get confused. What is gerund and what is present participle? See, I will show one sentence here, two sentences here. Today we are going to know about difference between gerund and present participle, Nana. Usually students get confused between gerund and present participle because they look identical. Rendu okatela kanipistayi. Both words end with ing form. See these examples, Nana. See these sentences. Read the sentence, ma. Read these sentences. Spandana, read this sentence, Nana. He is swimming in a pool. Yes, he is swimming in a pool. Atanu pool lo ఈత కొడుతున్నారు. Here the swimming, observe the word swimming. Here it is acting as a verb లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో స్విమ్మింగ్ అనేది క్రియ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది పని. అతను స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు పూల్లో. ఓకే, see the second example. Read out the second example, ma. Swimming is good for health. Swimming is Yes, swimming is good for health. Yes, ఈత కొట్టడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఈత కొట్టడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. అర్థం మంచిది. Here in the first sentence swimming and in the second sentence swimming both are same, Nana. Both spellings is different, both meaning is different, but their function is different, Nana. సేమ్ అన్నమాట. అవి స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్, రెండు ఒకటే అన్నమాట. కాకపోతే దాన్ని చేసే పని డిఫరెంట్ అన్నమాట. In the first sentence he is swimming in a pool. Swimming is acting as, the word swimming is acting as verb లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో. అతను స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు పూల్లో, చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది verb లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే స్విమ్మింగ్ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. హియర్ దిస్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ వి ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ యాక్టివిటీ గురించి చెప్తున్నాం. ఒక వర్క్ గురించి చెప్తాం. స్విమ్మింగ్ చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిది అని ఇక్కడ మనము నౌన్ లాగా చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. స్విమ్మింగ్ హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో స్విమ్మింగ్ అనేది ఒక పని యొక్క పేరు అన్నమాట కదా. పాటలు పాడడాన్ని ఏమంటాం? సింగింగ్ అంటాం కదా. ఐ లైక్ సింగింగ్, నాకు పాడటం అంటే ఇష్టం. హియర్ వి ఆర్ టెలింగ్ సింగింగ్. yes, here both are same, రెండు కూడా సేమే. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఉన్న వర్డ్ సేమే, సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్న వర్డ్ సేమే. బట్ in the first sentence the word swimming is acting as verb, and in the second sentence the word swimming is acting as noun లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? Yes, miss. See here, gerunds and participles. Here we have past participle and present participle. I think you all know V1, V2, V3, V4 forms. You all know, right? Miss. Yes, present form of verb, past form of verb, Present past participle, past form of participle. verb, present participle form of verb. Tell me once again 4 forms of verbs. Just now I have told you, right? ఇప్పుడు చెప్పండి 4 forms of verbs ని చెప్పండి. ఇప్పుడే కదా చెప్పింది మీకు V1, V2, V3, V4. In simple way we are calling them as V1, V2, V3, V4. What are their actual names? V1 అంటే ఏంటి, V2 ఏంటి, V3 అంటే ఏంటి, V4 అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే కదా మా చెప్పింది. V1 means present form of verb. Present form of verb. Present participle. అమ్మా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మీరు. V1 అంటే present form of verb.
V2 means past form of verb. V3 means past participle form of verb. V1 means present participle, sorry, V1 means present form of verb. V1 present form of verb. Are you noting down? Note చేసుకుంటున్నారా? Very good. Yes. V1 means present form of verb. V2 means past form of verb. V2 means past form of verb. V3 means Past participle form of verb. past participle form of verb. V4 means V4. Present participle. Yes. Present participle. In brackets you write under the present participle form of verb, in bracket you write V1 plus ing. V1 form ni plus ing ni కలిపితే అది V4 అవుతుంది అన్నమాట. Present participle form of verb. Here gerunds and present participle look same. Gerunds present participle ఒకటే లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. They both ends with ing. రెండు కూడా ing తో end అవుతాయి. That is why we often get confused between gerunds and present participles. అవి రెండు కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి, ఒకే స్పెల్లింగ్ తో ఉంటాయి. అందుకోసమే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అన్నమాట, ఏది జెరండ్ ఏది ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అనేది. ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ మన V4 ఫామ్ లో ఫోర్ ఫార్మ్స్ లో వర్బ్ ఫార్మ్స్ లో ఒకటే అన్నమాట. V4 ఫార్మ్ present participle. I have already told you why do we call V forms past participle and present participle. ఎందుకు మనం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ని ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ని పార్టిసిపుల్ అని ఎందుకు పిలుస్తాము, ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. బికాస్ present participles, present or either present or past కానీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ కానీ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ కానీ దే బోత్ యాక్ట్ యాజ్ ఎయిదర్ వర్బ్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్. ఈ పార్టిసిపుల్స్ అని ఎందుకు చెప్పామంటే అవి రెండు కూడా వర్బ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి, అడ్జెక్టివ్స్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి. అందుకే వాటిని పార్టిసిపుల్స్ అంటాం అన్నమాట. వాట్ హ్యావ్ వి లర్న్? జెరన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. అవి రెండు కూడా ఐడెంటికల్ గా కనిపిస్తాయి, ఒకేలాగా కనిపిస్తాయి. దే బోత్ ఎండ్స్ విత్ ఐఎన్జి. దెన్ హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై ద జెరండ్ అండ్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్స్? ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి జెరండ్స్ అండ్ పార్టిసిపుల్స్ ని అంటే బై దేర్ ఫంక్షన్స్. వాళ్ళు అవి చేసే పనిని గుర్తించి పనిని తెలుసుకొని మనం గుర్తించాలి. ఇఫ్ ద వర్బ్ ఎండింగ్ విత్ ఐఎన్జి యాక్ట్స్ యాజ్ నౌన్, దే ఆర్ జెరండ్. ఏ వర్డ్ అయితే వర్బ్ ఐఎన్జి ఫామ్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, అది జెరండ్ అన్నమాట. ఐఎన్జి ఫామ్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్ గా గానీ లేదంటే అడ్జెక్టివ్ లా గానీ యాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, వాటిని ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్స్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ సి జెరండ్ నాన్న. ఇప్పుడు జెరండ్ చూద్దాము. How we should identify the gerund and present participle? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి gerund participle ని? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి నాన్న gerund present participle ని? Here answer is over the screen. Tense adjectives. జెరండ్ అయితే నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందమ్మా, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అయితే వర్బ్ లా లేదా అడ్జెక్టివ్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది సెంటెన్స్ లో. ఒకవేళ ఐఎన్జి ఫామ్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, అది జెరండ్ అవుతుంది. లేదంటే ఐఎన్జి ఫామ్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్ లా లేదా అడ్జెక్టివ్ లాగా ఎండ్ అయింది అనుకోండి, అది ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? జెరండ్ అంటే నౌన్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటే వర్బ్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, లెట్స్ సీ జెరండ్స్. హియర్ ట్రావెలింగ్ అంటే ప్రయాణం చేయటం కదా. ట్రావెల్ ఈస్ V1. ఇట్ ఈస్ జెరండ్. ట్రావెల్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రావెలింగ్. వాట్ హ్యావ్ వి లెర్న్డ్ అబౌట్ జెరండ్? జెరండ్ గురించి ఏమని తెలుసుకున్నాము?
ఏ వర్బ్ అయితే ing తో ఎండ్ అవుతుంది, ఏ వర్బ్ అయితే ing తో ఎండ్ అయ్యే ఏ వర్బ్ అయితే నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందో అది జెరండ్ అని చెప్పాం కదా. సీ హియర్, ట్రావెలింగ్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్. ట్రావెలింగ్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్. ట్రావెలింగ్ అనేది చాలా ఖరీదైనది. ఖరీదైనది అని చెప్తున్నాను అనమాట. హియర్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ వర్బ్ గురించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ యాక్టివిటీ నేమ్ చెప్తున్నాం, యాక్టివిటీ పేరు చెప్తున్నాం, పని పేరు చెప్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ పని జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పట్లేదు కదా. ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాము, ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? ఇక్కడ ట్రావెలింగ్, ప్రయాణం చేయటం ఎక్స్పెన్సివ్, చాలా ఖరీదైనది ప్రయాణం చేయడం అనేది అని చెప్తున్నాం అనమాట. హియర్ ద ట్రావెలింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ నౌన్. హియర్ ద వర్బ్ ఎండింగ్ విత్ ing యాక్టింగ్ యాజ్ నౌన్. నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ, నేమ్ ఆఫ్ ఏ వర్క్, ఒక పని పేరు అన్నమాట ట్రావెలింగ్ అనేది ఇక్కడ. See here, it has taken the position of subject. సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ని తీసుకుంది. మనం తెలుసుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ప్రిడికేట్ అంటే ఏంటి అని. మనం ఒక సెంటెన్స్ లో అయితే దేని గురించి అయితే మాట్లాడతామో అది సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఈ సెంటెన్స్ లో ట్రావెలింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వాట్ కెన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్, ఏది ఖరీదైనది అవ్వగలదు? ట్రావెలింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ట్రావెలింగ్ హియర్. ఓకేనా ఈ సెంటెన్స్ లో? ఓకే, సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉండే ప్రతిదీ కూడా వస్తువు కానీ, ఒక విషయం కానీ, ఒక మనిషి కానీ ఉంటారు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఎప్పుడు. ఇట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. ఇది నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ నౌన్? నౌన్ అంటే ఏంటి? సీ హియర్ నాన్న, లిసన్ టు మీ. నౌన్ అంటే ఏంటి? నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్, రైట్? ఆర్ ప్లేస్. నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ ప్లేస్ is called noun. నౌన్ కదా. సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో ఎప్పుడు నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఉంటుంది. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ద వర్డ్ విచ్ వి యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్. నౌన్ కి బదులుగా ఉపయోగించే పదాలని ప్రొనౌన్ అంటాము. మనం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఎప్పుడు కూడా నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ లో ఫస్ట్ వస్తుంది, మొదట వస్తుంది. ఓకేనా? హియర్ ట్రావెలింగ్ కూడా ఏ పొజిషన్ ని తీసుకుంది? సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ని తీసుకుంది. సబ్జెక్ట్ హియర్ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. ఇది ఒక పని పేరు అన్నమాట. ట్రావెలింగ్ అనేది ట్రావెలింగ్ చేయటం, ప్రయాణం చేయటం అనేది ఒక పని పేరు అన్నమాట. సో హియర్ ద వర్బ్ ఎండింగ్ విత్ ing is acting as noun, so it is gerund. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వర్బ్ ing తో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్, ట్రావెలింగ్ ing తో ఎండింగ్ అయ్యే వర్బ్ ఇక్కడ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది నాన్న. అందుకోసమని దీన్ని జెరండ్ అంటాము. ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ని తీసుకుంది. ట్రావెలింగ్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్. వాట్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్? ట్రావెలింగ్ క్యాన్ బి expensive. See here, see the another example. The family enjoys traveling. The family enjoys Traveling. కుటుంబం ప్రయాణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ప్రయాణాన్ని అంటే ప్రయాణం చేయడాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది. అంటే ఆ యాక్టివిటీని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఆ పనిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పట్లేదు, ఆ పనిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఏంటి? ట్రావెలింగ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ద ట్రావెలింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ In the second sentence, the traveling is acting as what? Noun or verb? Noun, miss. So what can we say it? ఏమని చెప్పగలం? Gerund or present participle? Gerund, miss. Because this verb is ending with ing and acting as what? Noun or verb? Noun, miss. So what can we say it? దీని ఏమని చెప్పగలం? Gerund, miss. Very good, very good. See the another example. Here in this example, in the second example, traveling has taken the position of object position ని తీసుకుంది అనమాట. మీకు తెలుసు కదా తెలుగులో కర్త, కర్మ, క్రియ అని. Yes, miss. కర్త అంటే ఎవరు? సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. Yes, క్రియ miss. అంటే verb. Yes, miss. కర్మ అంటే ఆబ్జెక్ట్. ఎవరైతే ఆ పని
ఆ పనిని పొందుతుంటారో రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళు వేటిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? ట్రావెలింగ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, పనిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఆ వర్క్ ని, ఆ యాక్టివిటీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ట్రావెలింగ్ అనే యాక్టివిటీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ gerund. Okay, it is name of an activity, so it is gerund. See the another example. Maria was Yes, very good, Nana. Read out. Maria was tired of traveling. Maria was tired of traveling. Meaning ఏంటి చెప్పండి? What's the meaning of this last sentence, third sentence? Maria travel చేసి అలసిపోయింది. Very good. Maria was tired of traveling. She was tired of traveling. ప్రయాణం చేసి అలసిపోయింది. ఏం పని చేసి అలసిపోయారు? ట్రావెలింగ్ చేసి అలసిపోయారు. ఏ పని చేసి అలసిపోయారు? ట్రావెలింగ్ పని చేసి అలసిపోయారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, హియర్ ద ట్రావెలింగ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ నౌన్ ఆర్ వర్బ్? వర్బ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందా, నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందా? ట్రావెలింగ్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ నౌన్ లాగా యాక్ట్. ఇట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ కూడా థర్డ్ సెంటెన్స్ లో కూడా ట్రావెలింగ్ అనేది నౌన్ అన్నమాట. నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ, ఒక యాక్టివిటీ పేరు అన్నమాట. ఆమె ఏ పని చేసి అలసిపోయారు? ట్రావెలింగ్ అనే పని చేసి ట్రావెలింగ్ అనే యాక్టివిటీ చేసి ఆమె టైర్డ్ అయ్యారన్నమాట. ఓకే, సో యాజ్ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ నౌన్, ఇట్ ఈస్ నౌన్. Gerund, miss. Gerund. Very good, Nana. Gerund. See here. In the first example, traveling has taken the position of subject. Subject position ni తీసుకుంది. In the second sentence, traveling has taken the position of direct object. మీకు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, సమ్ అదర్ క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నా అని గుర్తు పెట్టుకోండి. అర్థమైందా? ఓకే మిస్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అని ఏం గుర్తు పెట్టుకోకండి, జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ద వర్డ్ ట్రావెలింగ్ హ్యాస్ టేకెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ తీసుకుంది. ఇన్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ the traveling has taken the position of object of preposition. ఇది ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉందమ్మా. యాక్చువల్ గా ట్రావెలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది, కానీ దాని ముందర ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉన్నందుకు దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ అని నేమ్ ఇచ్చారు. అర్థమైందా? ఎందుకు ఈ పొజిషన్ కి ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ అని నేమ్ వచ్చిందంటే, it is in the position of object, but before this object there is preposition. దీనికి ముందు ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్. ఒకవేళ ఆఫ్ లేదనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ అంటామని. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఏం గుర్తు పెట్టుకోండి నాన్న, జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి. మీకు డైరెక్ట్, దేర్ ఆర్ 2 types of objects. ఆబ్జెక్ట్స్ లో కూడా 2 types ఉన్నాయన్నమాట, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ విల్ టెల్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ గ్రామర్ క్లాసెస్ లో నేను చెప్తాను ఈ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే. ఇప్పుడు మీరు ఇది తెలుసుకుంటే మరి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కాబట్టి జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఓకే మిస్. ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ కి థర్డ్ సెంటెన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాన్న, సెకండ్ సెంటెన్స్ లో in the second sentence traveling the word traveling is in the position of object position లోనే ఉంది traveling. థర్డ్ సెంటెన్స్ లో కూడా traveling object position లోనే ఉంది, కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే in the second sentence there is no preposition before the word traveling కి ముందర ప్రిపోజిషన్ లేదు, ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్. అందుకు ఇది జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనే పొజిషన్ లోనే ఉంది. కానీ థర్డ్ సెంటెన్స్ లో ట్రావెలింగ్ ముందు ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంది. థర్డ్ సెంటెన్స్ లో ట్రావెలింగ్ కి ముందు ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ వై దిస్ పొజిషన్ is called object of preposition. Here in the third sentence the traveling has taken the position of object of preposition. Do you understand Nana? అర్థమైందా? Yes miss. ప్రిపోజిషన్స్ అంటే తెలుసు కదా,
ఇవి రిలేట్ చేస్తాయి అన్నమాట ప్రిపోజిషన్స్. ఒక వర్డ్ నుంచి అనదర్ వర్డ్ కి, ఒక ఫ్రేజ్ నుంచి అనదర్ ఫ్రేజ్ కి రిలేషన్ కలుపుతాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? ఆమె దేనికి టైర్డ్ అయ్యారు? ట్రావెలింగ్ చేసి టైర్డ్ అయ్యారు. ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ కలుపుతుంది అనమాట. టైర్డ్ కి ట్రావెలింగ్ కి మధ్య రిలేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ రెండు వర్డ్స్ ని. ప్రిపోజిషన్స్ వర్క్ ఏంటి? రిలేట్ చేస్తాయి అనమాట. రెండు పదాలని కానీ లేకపోతే రెండు ఫ్రేజెస్ ని కానీ సెంటెన్స్ లో రిలేట్ చేస్తాయంట, సంబంధాన్ని కలిగిస్తాయి అన్నమాట ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు. ఓకే okay nana, in the first sentence the word traveling has taken the gerund traveling has taken the position of subject. In the second sentence the gerund traveling has taken the position of object. In the third sentence the gerund traveling has taken the position of object of preposition. Okay, see here, traveling is equal to noun. ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, ఇక్కడ పైన మీకు ఇది నిమోనిక్స్ అన్నమాట. నిమోనిక్స్ అంటే గుడ్డి గుర్తు. జెరండ్ అంటేనే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? ఏ వర్బ్ అయితే నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందో ఐఎన్జీ ఫామ్ ఉన్న వర్బ్ V4 ఫామ్ ఏదైతే నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందో అది జెరండ్ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, see here, gerunds acts as noun. ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి? How do gerunds acts as noun and they take the position of subject, object, both direct object and indirect object and subject of preposition. Okay, subject of preposition అంటే ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ట్రావెలింగ్, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఈ వర్బ్ వచ్చింది అనుకోండి, వర్బ్, దాని ముందర ప్రిపోజిషన్ ఉంది అనుకోండి, అది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ అన్నమాట. అదే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఐఎన్జీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ వచ్చి దాని ముందర ప్రిపోజిషన్ ఉంది అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ అంటాం అన్నమాట. ఈ జెరండ్ ఏ పొజిషన్స్ తీసుకుంటుంది సెంటెన్స్ లో? సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ని తీసుకుంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ని తీసుకుంటుంది, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ప్లేస్ ని తీసుకుంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ప్లేస్ ని తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఈ అన్ని పొజిషన్స్ ఎవరికి సొంతం? నౌన్ కి, ప్రనౌన్ కి మాత్రమే సొంతం. అర్థమైందా? నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ మాత్రమే ఉండగలవు అనమాట సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ప్లేస్ లో, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ప్లేస్ లో. అర్థమైందా? అది నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి నౌన్ ప్రనౌన్ పొజిషన్స్ ని తీసుకుంటున్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్. ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో మీ నాన్న? ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా? అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యు కెన్ ఆస్క్ మీ నాన్న. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీని గురించి మీరు అడగొచ్చు. ఓకేనా? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అండ్ నోట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నేను చూపించే స్లైడ్స్ అన్ని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి. మీ నోట్స్ లో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నీడ్ టు రైట్ రన్నింగ్ డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ నడిచేప్పుడు మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, రాయాలని చెప్పాను కదా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Gerunds acts as a noun and they take the position of subject, direct object, indirect object, subject of preposition and object of preposition. Okay, yes, just think gerund as యాక్టివిటీ గా ఆలోచించండి. జెరండ్ ఇంకేమీ ఆలోచించద్దు. వర్బ్ అనే పెట్టుకోకండి మైండ్ లో. జెరండ్ అంటే వర్బ్ అని పెట్టుకోకండి. జెరండ్ అంటే ఐఎన్జీ ఫామ్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్ యాక్టివిటీ, ఒక యాక్టివిటీ, పని పేరు, నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. జెరండ్ అంటేనే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? ఐఎన్జీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ గుర్తు రావాలి. దెన్ ఏం గుర్తు రావాలి? నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ అని గుర్తు రావాలి ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ రికాలింగ్ జెరండ్. ఓకే, థింక్ ఆఫ్ ఎ జెరండ్ యాజ్ an activity, as a name of an activity. Okay, ఒక పని లాగా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒక పని పేరు లాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం జెరండ్ ని. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ నౌన్. ఎందుకంటే ఐఎన్జీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఇక్కడ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం జెరండ్ ని యాక్టివిటీ లాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నేమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. మోనిక్, ఇట్ ఈస్ ఎ నోట్ యాక్చువల్లీ. నోట్, థింక్ ఆఫ్ జెరండ్ యాజ్ an activity or name of an activity. Okay, let's move on to the present participle. Present participle అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. With the same word traveling. Here till now we got to know traveling as gerund. ఇంతవరకు మనం traveling అనే వర్డ్ ని, ఐఎన్జీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ని
మనం కేవలం జెరండ్ లాగా తెలుసుకున్నాం. జెరండ్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది ట్రావెలింగ్ అని, ఐఎన్జి ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఎలా జెరండ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం. లెట్స్ నో ద సేమ్ వర్డ్ ఐఎన్జి ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ట్రావెలింగ్ యాజ్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ లాగా ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందో ట్రావెలింగ్ తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు. సి Carol is traveling to Australia. Carol is traveling to Australia. Australia. Yes, the person named Carol is traveling to Australia. I think you all know Australia. Australia tells kada it's one of the continents. Yes, Miss. One of the 7 continents kada. 7 ఖండాల్లో ఒక ఖండం కదా ఆస్ట్రేలియా అనేది. Yes, miss. Here Carol is the name of a person అన్న. Carol అనేది name of a person అన్నమాట. Carol. Okay. What is he doing? ఏం చేస్తున్నాడు అతను? ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఆస్ట్రేలియా. Yes. Yes. The Carol is traveling to Australia. ఆస్ట్రేలియాకి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. Now tell me, the word traveling, is it acting as noun or verb? Verb laga act chestunda, act chestunda traveling ane word ee example lo. Verb, miss. Very good. What is he doing? Em pani chestunnaru? Traveling, miss. Traveling chestunnaru kada, verb. ఇక్కడ అతను ఆ పనిని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, ఆ పనిని చేస్తున్నారు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఆ పనిని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ ఎంజాయ్ చేసిన కరెల్ ఎంజాయ్స్ ట్రావెలింగ్ అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఏమవుతుంది? నౌన్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ కెన్ వి సే ఇట్ ఇస్? జెరండ్ ఆర్ Gerund, miss. వెరీ గుడ్ నాన్న. జెరండ్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఆ పనిని చేస్తున్నారు, ట్రావెలింగ్ అనే పనిని చేస్తూ ఉన్నారు అతను. కానీ అతను ట్రావెలింగ్ ని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు. ట్రావెలింగ్ అనే పనిని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, ట్రావెలింగ్ ని చేస్తున్నారు. అంటే ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రయాణం ని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ హియర్ ద వర్డ్ ఐఎన్జి ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ట్రావెలింగ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ verb or noun? మీరు చెప్పాలి, చాలా క్యాచీగా యాక్టివ్ గా ఉండాలి, అలర్ట్ గా ఉండాలి క్లాస్ లో. హియర్ ద ట్రావెలింగ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ verb. Yes, Verb, miss. The Carol is doing what is he doing? He is traveling to Australia. Yes. What is subject in this sentence? What is subject in this sentence? I think you all remember subject and predicate. What is predicate? Predicate is traveling to Australia. Very good, Nana. Who answered this? Archana, miss. Very good, Nana. Archana. Yes. You are present on that class, right? Subject and predicate class. That is why you are able to answer that. Very good, Nana. Very good. Verb is miss. Verb రెండు ఈజ్ ట్రావెలింగ్ రెండు కూడా వర్బ్స్ ఏ నాన్న. Okay. ఇది ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ మెయిన్ వర్బ్. ఓకే. Yes, miss. It begins with the phrasal verb. Phrase అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ రెండు కూడా, ఇక్కడ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ రెండు కూడా వర్బ్సే కాబట్టి దీన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటాం అన్నమాట. Okay, miss. అంటే వర్బ్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పొచ్చు, వర్బ్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పాలి. ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పాలన్నమాట. ఈజ్ ట్రావెలింగ్. హియర్ Carol is, it begins, this is, in this sentence Carol is subject and is traveling to Australia is predicate. It begins with the verb phrase is traveling. Is traveling అనే verb phrase లో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. I have already told you in the many classes, predicate begins with verb or verb phrase. Verb తో అన్న verb phrase తో అన్న స్టార్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? Let's see another sentence for present participles. See here, the Carol is subject and traveling is acting as verb. So it is what? Gerund or present participle? Participle. Very good, Nana. See another example. You will be traveling by train. Train. నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటావు ట్రైన్ లో రేపు. యూ విల్ బి ట్రావెలింగ్ బై
by train tomorrow. రేపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటావు అంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంది. రేపు రేపు ఈ టైం కి నువ్వు రేపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటావు ట్రైన్ లో. ఓకే, యూ విల్ బి ట్రావెలింగ్ బై ట్రైన్ టుమారో by this time, at this moment. Yes, here what is he doing? What is he going to do? Traveling by train. What are you going to do? You will be traveling by train. రేపు చేస్తూ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాము. Here the word is acting as verb or noun. Here the verb, the main verb traveling, ing form of verb. Is it working as, acting as verb or noun? Verb, miss. Verb. Very good. Very good, Nana. It is not acting as noun. So what is it? Is it gerund or present participle? Present participle. Present participle, miss. Very good, Nana. Here, see here. In this sentence, what is subject and what is predicate, ma? Miss, subject is you, miss. Very good, Nana. Archana. Yes, predicate is will be traveling by train, miss. Will be traveling by train. Train. Okay. Yes, it begins with the verb or verb phrase. Verb to start avutunda, verb phrase to start avutunda. Verb, miss. Verb phrase, Nana. A verb phrase enti? Will be traveling. Will be traveling. Will be అనేవి helping verbs అన్నమాట. Traveling is main verb here. Okay. Yes, miss. You will be traveling by train. See, here the you is subject and the traveling is verb. Main verb it is. Will be is helping verb. So, as traveling is acting as verb here, it is present participle, not gerund. Why it is not gerund? ఎందుకు ఇది gerund కాదు చెప్పండి. gerund ఎందుకు కాదు? ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఈ సెంటెన్స్ లో It is not act as noun. Very good, Nana. It is not acting as gerund. No. It is acting as verb. Sorry. I'm so sorry. It is not acting as noun. Noun, It is- miss. It is acting as verb. That is why it is present participle. Okay. See the last sentence for present participle. The traveling salesman arrived in town. Arrived means came. Ravatam annata. Came. Yes. What have we said? What have we said previously? Em cheppukunnam manam. Here, the present participles act as both verb or adjective. Adjective. Present participle verb laga act చేస్తుంది, adjective laga కూడా act చేస్తుంది. In some sentences, present participle act as verb. In some sentences, present participle act as adjectives. Right? Here in this sentence, see, what is the function of adjective, Nana? What is the work of adjective? Adjective పని ఏంటి? Adjective work ఏంటి? Pencil is sharp. Pencil is sharp. Sharp. What is sharp? Pencil is sharp. Pencil Here the is word sharp. sharp is telling about the Pencil. pencil. Pencil గురించి చెప్తుంది కదా? Yes, miss. Sharp అనేవాడు పెద్ద pencil is sharp. The quality of pencil. Pencil యొక్క sharpness గురించి చెప్తుంది కదా sharp అనేది. క్వాలిటీని తెలిపేది adjective, miss. ఎవరి క్వాలిటీని? Pencil quality. Is a word that describes a noun or pronoun such as the person, place, thing, or idea. Beautiful, Nana. Wonderful. Good, Nana. Very good, Nana. Very good, Archana. Yes, you are right, Nana. Yes, Nana. I have given you notes for every grammar topic except phrasal verb and gerund and present participle. ఈ రెండు టాపిక్స్ కి తప్ప అన్ని గ్రామర్ కి మీకు చెప్పినంత వరకు చెప్పిన గ్రామర్ టాపిక్స్ అన్నిటికీ మీకు నోట్స్ ఇచ్చాను. I have already told you, you have to maintain grammar notes also, separate grammar notes. Whatever notes I will give you, I will assign you. You need to write down in your grammar notes neatly with good handwriting.
Okay, using black ball pen and blue ball pen. See here, the word which describes, which tells something about noun or pronoun is called Adjective. what? Adjective. ఏ Adjective. పదమైతే నామవాచకంని లేదా సర్వనామంని వర్ణిస్తుందో దాని గురించి చెప్తుందో వాటి గురించి చెప్తుందో ఆ పదాన్ని మనము విశేషణం అంటాము, అడ్జెక్టివ్ అంటాము. ఓకే, హియర్ సీ హియర్. yes, which word is in green? ఏ వర్డ్? Traveling, miss. yes, Traveling, traveling. miss. yes, the traveling salesman. Salesman means the person who sell goods. who sells goods. ఎవరైతే ఏమైనా వస్తువుల్ని అమ్ముకుంటారో వాళ్ళని సేల్స్ పర్సన్, సేల్స్ మ్యాన్ అంటాం అనమాట. మన ఇంటి దగ్గర కూడా సేల్స్ మ్యాన్స్ వస్తుంటారు కదా, బ్యాగ్ తగిలించుకొని బుక్స్ కొనుక్కోండి అలా అని. సిటీస్ లో ఎక్కువ వస్తుంటారు సేల్స్ మ్యాన్స్. ఓకే, మరి రోడ్ సైడ్ వస్తారు చూడండి, 4-wheeler వెహికల్ తీసుకొని, వాళ్ళని వెండర్స్ అనాలి. వాళ్ళని సేల్స్ మ్యాన్ అనలేమన్నమాట, వాళ్ళని వెండర్స్ అనాలి. Vendors. ఓకే, వెజిటేబుల్ వెండర్స్, VENDORS, వెజిటేబుల్ వెండర్స్. ఇంకా చాలా చాలా వెండర్స్ వస్తుంటారు Fruit కదా, ఫ్లవర్ vendors. వెండర్స్, ఫుడ్ వెండర్స్ అలా అన్నమాట. Fruit వాళ్ళని vendors. వెండర్స్ అనాలి. అలా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఇక కంపెనీ నుంచి వచ్చాము అని వస్తుంటారు కదా, మీకు కిచెన్ ప్రోడక్ట్స్ తెచ్చాము, కంపెనీ నుంచి వచ్చాము అని వస్తుంటారు కదా, వాళ్ళని సేల్స్ మ్యాన్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? వాళ్ళు ఒక కంపెనీ నుంచి వస్తారనమాట ఇంటికి, మేము మా దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ బుక్స్ అని సేల్ చేస్తారు, వాళ్ళని సేల్స్ పర్సన్ అంటారనమాట. Okay. ఇంటింటికే కాదు, ఒక కంపెనీలో కూడా సేల్స్ పర్సన్ ఉంటారనమాట, ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కంపెనీలో. ఓకే, వాళ్ళు మార్కెట్ చేస్తుంటారనమాట, ఇక షాప్స్ కి అలా సేల్స్ మ్యాన్. ఓకే, సీ హియర్ ద ట్రావెలింగ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సేల్స్ మ్యాన్ ఈస్ హీ? ఎలాంటి సేల్స్ మ్యాన్ అతను? ప్రయాణం చేసే Traveling ట్రావెలింగ్ సేల్స్ మ్యాన్.